The presiding officer of this 20th annual day function, Srimati Neelima, Dr. Neelima, who has taken PhD degree from physics, who has been looking after your overall development, your welfare and your education, everything. Srimati Neelima and her spouse, my good friend and brother, who did PhD in mathematics, who always tries to work hard for your upliftment and for always thinks about your all-round development, your overall development, Lion Dr. Parachuri Srinivasarao garu, and a well-learned gentleman, a person of 76 years age, who stays both in United States of America and in India, who always looks at the welfare of the fellow human being, who always tries to help fellow human being, Srinath Garu, and your principal, Srinivas sir, who has given annual report, what he has done all these days during this academic year. And then another principal of the CBSE school, Kulkarni Garu, and he has explained how they impart education in our institutions. And Mr. Naik, with an acronyms, he explained what is a student, and respected parents and fellow colleagues in the field of education, my well-learned teaching community, and my dear future doctors, technocrats, IAS officers, advocates, engineers, and politicians, ideal farmers, cine actors. A very happy evening, all of you. Happy evening, all of you. Are you happy? Were you happy? Will you be happy? Please remember, the purpose of life is always be happy. Dalai Lama, the monk of Buddhism, always prefers to say, be happy always. Kabatti, Buddha Guru, Dalai Lama ఏం చెప్పారంటే, జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటయ్యా అంటే, అన్ని సందర్భాల్లోనూ అన్ని సమయాల్లోనూ సంతోషంగా ఉండటమే. అందువల్ల నేను ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, ఐ ప్రిఫర్ టు విష్ హ్యాపీ మార్నింగ్, హ్యాపీ ఈవినింగ్. దట్స్ వై వన్స్ అగైన్ ఐ am wishing happy morning, happy evening. Okay, that's fine. What is an annual day? Why do we celebrate annual day? Annual day is an occasion where we revise what happened all those days during that academic year. This is one aspect. Second aspect, to recollect history of the school. When did we start? What is our legacy? And how many students have passed out from the school and settled in the life? What they are doing now? Alumni. This is one aspect. Another aspect, and so what is the role of parent? What is the role of the teacher? What is the role of student for all-round overall development of a child? కాబట్టి ఇక్కడ మనం 3 రకాలైనటువంటి ఆడియన్స్ ఉన్నారు. ఒకరు విద్యార్థులు, మరి ఒకరు ఉపాధ్యాయులు, మూడవది పేరెంట్స్. ఈ ముగ్గురు యొక్క సంయుక్త కృషి వల్లే, ఈ ముగ్గురి యొక్క కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ వల్లే ఒక విద్యార్థి తన జీవితాన్ని
సర్వతోముఖాభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి 38 సంవత్సరాలు ఉపాధ్యాయుడిగా అలానే లయన్స్ గవర్నర్గా సేవలు అందించినటువంటి వ్యక్తిగా నాకున్న కొద్దిపాటి అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలనేటువంటి ఒక సత్సంకల్పంతో సదుద్దేశంతో మీ ముందు 4 మాటలు మాట్లాడతాను. ఇక్కడ ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్, దెన్ టీచర్స్, దెన్ పేరెంట్స్, దెన్ ఐ కెన్ కంక్లూడ్. ఆల్ మై యంగ్ స్టూడెంట్స్, మీరు స్టూడెంట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ విద్యార్థి ఇక్కడ మీరు మీ విద్యార్థి జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. అంటే ఈ లక్ష్యం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందంటే వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ బర్నింగ్ డిజైర్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డాక్టర్, యువర్ గోల్ షుడ్ బి టు గెట్ ఇన్ టు ద ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ స్ట్రీమ్ అండ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎంబీబీఎస్. ఇట్లా ఒక్కొక్క లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి విద్యార్థులు. అయితే ప్రతి విద్యార్థి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎందుకు లక్ష్యం ఏర్పరచుకోవాలి అంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ ప్రోగ్రెసివ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ వర్తీ గోల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సక్సెస్. ప్రతి విద్యార్థి తన జీవితంలో సమోన్నతమైన లక్ష్యం ఏర్పరచుకోవాలి విద్యార్థి జీవితంలో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దైర్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అంటే రాబోయే ఒక 2 నెలల్లో మీరు సాధించాల్సినటువంటి లక్ష్యం ఏమిటో ఏర్పరచుకోవాలి. యువర్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ షుడ్ బి టు గెట్ 600 out of 600. దట్ షుడ్ బి ద స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. నేను ఇలా చెప్పగానే సమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫీల్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్? వై ఈజ్ టాకింగ్ లైక్ దట్? టు గెట్ 600 out of 600? Oh, very difficult. But my dear young children, please remember, అమంత్రం అక్షరం నాస్తి, నాస్తి మూలం అనౌషధం, అయోగ్యః పురుషో నాస్తి, యోజకాస్తత్ర దుర్లభ. అమంత్రం అక్షరం నాస్తి. You will not find a single letter in the alphabets that doesn't have a value in making mantra. Every letter has its own value. In a similar way, nasti moolam anaushadam. You will not find a single plant in the nature that does not have a medicinal value. Like that, ayogyaha purusho nasti. You will not find any human being, any student who is incapable of doing wonderful things. Please remember, my children, you can do wonders, you can do miracles. You are not inferior to anybody. You are equally competent to get what you want in your life. Such a wonderful brain you have, such a potential energy you have. And then you may raise doubts. Sir, if it is true, why everybody is not able to score 100 out of 100 in mathematics? Why only few people are getting 100 out of 100? ఇన్నలా చెప్పగానే అందరూ తెలియగల వాళ్ళు, అందరిలో కూడా విశేషమైన ప్రజ్ఞా పాఠవాలు ఉన్నాయి, అద్భుతమైన తెలివితేటలు ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి విద్యార్థి కూడా అద్భుతాలు సృష్టించగలిగిన దీశాలు, ఆ శక్తియుక్తులు, ఆ ప్రజ్ఞా పాఠవాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయని చెప్పగానే కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది, అది సాధ్యమా? అది సాధ్యమైతే మరి లెక్కల్లో మాకు ఈ మధ్య జరిగిన పరీక్షల్లో 2-3కే 100కి 100 వచ్చినాయి, మిగతా వారికి రాలేదు. మరి అందరూ తెలియగల వాళ్ళైతే అందరికీ రావాలి కదా అని అనుమానం వస్తుంది. రాకపోవడానికి కారణం మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి, మీ క్లాస్లో అతి తక్కువ మార్కులు వచ్చిన అబ్బాయిని అతనికి ఇష్టమైన హీరోయిన్స్ నటించిన సినిమాకు పంపండి. 2 నెలల తర్వాత సినిమా స్టోరీ అడగండి, టైటిల్స్ దగ్గర నుండి శుభం వరకు 2.5 గంటల సినిమా అతని ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్తో 3 గంటలు చెప్తాడా చెప్పడా? డూ యూ కాల్ హిమ్ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ నాన్ ఇంటెలిజెంట్? Then why he got less marks in mathematics? The reason is yojakas tatra durlabha. ప్రతి విద్యార్థి కూడా సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే తనలో ఉన్నటువంటి తెలివితేటల్ని తాను గుర్తించి వాటిని సరి అయిన రీతిలో సక్రమమైన మార్గంలో ఉపయోగించుకోలేకపోవటం వల్ల అతనికి తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి, కానీ తెలివి తక్కువ వాడి వాళ్ళు కాదు. కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ చైల్డ్. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి విద్యార్థి కూడా తెలియగల వాళ్ళే.
ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి విద్యార్థి మెదడు బరువు ఐన్స్టీన్ మెదడు బరువుతో సమానం, న్యూటన్ మెదడు బరువుతో సమానం, సివి రామన్ మెదడు బరువుతో సమానం, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మెదడు బరువుతో సమానం. వాళ్ళు అద్భుతాలు సృష్టించినప్పుడు మనం ఎందుకు సృష్టించలేము? కాబట్టి ఎందుకు సృష్టించలేము అంటే మనలో ఉన్న తెలివితేటల్ని మనం గుర్తించి వాటిని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవట్లా. మరి 4 మార్కులు లెక్కల్లో వచ్చిన వాడు 2.5 గంటల సినిమా 2 నెలల తర్వాత చెప్పాడు అంటే రీజన్ ఈజ్ ఆ తెలివితేటలు అతను వేరే రకంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు. దానికి కావలసిన రీతిలో లెక్కలు నేర్చుకుందాం, ఈ లెక్కల అంతు చూద్దాం, ఈ లెక్కల్లో 100కి 100 నేను తెచ్చుకోవాలి అనే ఒక బలీయమైన కోరిక, ఒక దహించుకుపోయే కోరిక అతనికి లేకపోవడం వల్ల మార్కులు రాలేదు. కానీ తెలివి తక్కువతనం మాత్రం పొరపాటును కూడా కాదు. కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్ యు ఆర్ ఆల్ ఇంటెలిజెంట్. పాయింట్ నెంబర్ 1, వన్స్ యూ హ్యావ్ సెట్ ఎ గోల్, హౌ టు అచీవ్ దట్? The first and foremost thing you need to achieve your goal is having a belief in your capabilities. ఎవరైతే ఒక లక్ష్యం ఏర్పరచుకుంటారో ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించటానికి వారికి మొట్టమొదటిగా కావలసింది వారి మీద వారికి నమ్మకం. What do we call it as self-confidence? When you don't believe by yourself, how other people will believe, how your teachers will believe. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలి. నాకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి, నేను ఎవరికంటే తీసుకోను, నాలో అద్భుతమైన శక్తియుక్తులు ఉన్నాయి, ఆ తెలివితేటల్ని నా జీవితంలో నాకేమి కావాలనుకుంటున్నానో అది సాధించటానికి వాడుకోగలను అనేటువంటి నమ్మకం మీ మీద మీకున్న రోజున ఈ సృష్టిలో మీ యొక్క విజయాన్ని ఆ భగవంతుడు కూడా ఆపలేడు. యు నెవర్ ఫైండ్ ఎ వర్డ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ అండ్ యూ విల్ మేక్ దట్ వర్డ్ ఇంపాసిబుల్ యాజ్ ఇట్స్ పాసిబుల్. అప్పుడు అసాధ్యము అనే పదము మీ నిఘంటువులోనే కనిపించదు, దాన్ని సుసాధ్యంగా చేయగలరు. కాబట్టి ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ బిలీఫ్ ఇన్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్, వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఆ తర్వాత కావాల్సింది ఏమిటి అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్. ఎప్పుడూ కూడా సానుకూలంగా ఆలోచించండి. నేనేమైతే అనుకున్నానో అది సాధించగలను అనేటువంటి ఆలోచన పరంపరనే పాజిటివ్ థింకింగ్. సానుకూల ఆలోచన ఆశావహ ఆలోచన అంటాం. ఉదాహరణకి మీ అందరికంటే పేదవాడు డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం మీ వయసులో, కానీ ఏదో ఒక రోజు పైలట్ అవ్వాలనుకున్నాడు. అంతకంటే మిన్నగా అగ్ని మిజైల్స్ రూపశిల్పై యుద్ధ విమానాల్ని తునాతునకలు చేసేటువంటి శాస్త్రవేత్త అయ్యాడు. అంతేగా అందువల్లే అతని చివరి శ్వాస వరకు కూడా ప్రతి విద్యార్థిలో కూడా అద్భుతమైన తెలివితేటలు ఉంటాయి. ఆ విద్యార్థి వాటిని వాడుకోవాలి, దేశానికి ఉపయోగపడాలని చివరి శ్వాస వరకు మేఘాలయాలో ఏం చెప్తూ ప్రాణం విడిచాడంటే, మై యంగ్ చిల్డ్రన్, కమ్ ఆన్, డ్రీమ్, let those dreams transform into thoughts, let those thoughts come into the action, the future of this country is yours and India is going to become super power అని చెప్తూ ప్రాణం విడిచాడు. పిల్లలారా, కళలు కనండి, ఆ కళల్ని ఆలోచన రూపంలోకి తీసుకురండి, ఆలోచనల్ని అమలు చేయండి. ఫలితంగా ఈ దేశ భవిష్యత్తుకి విధాతలు మీరే అవుతారు. ఈ దేశం అగ్రరాజ్యంగా సుభిక్షంగా ఉండబోతుందని చెప్తూ ప్రాణం విడిచాడు మహానుభావుడు. And he developed to such an extent because of his positive thinking. ఏనాడు కూడా థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ నేను బల్బులో ఏ లోహం ఫిలమెంట్గా పనికి వస్తుంది కనుక్కోలేనని అనుకోలే. కొన్ని వందల సార్లు ఫెయిల్ అయినప్పటికీ అతను ఏమనుకున్నా అంటే, అమ్మయ్యా ఇవాళ మెగ్నీషియం అనే లోహం దీంట్లో ఫిలమెంట్గా పనికిరాదనే ఒక కొత్త విషయాన్ని కనుక్కున్నాను, ఒక సత్యాన్ని ఆవిష్కరించాను, పనికొచ్చేది రేపు కనుక్కుంటానన్నాడు. అతని ఆలోచన విధానం చూడండి. ఇవాళ మీకు ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక పరీక్షలో తక్కువ మార్కులు వస్తే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఇది పబ్లిక్ పరీక్ష కాదు, ఈ తప్పు చేయటం వల్ల ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకున్నాను, ఇలాంటి ప్రశ్న పబ్లిక్ పరీక్షల్లో ఇస్తే నేను ఆ తప్పు చేయను అనే ఆలోచన డెవలప్ చేసుకోండి. కాబట్టి అందువల్లే ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పడం జరిగింది, యద్భావం తద్భవతి. యువర్ లైఫ్ ఈజ్ వాట్ యువర్ థాట్స్ మేక్ ఇట్. మీరు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే మీ జీవితం అలానే ఉంటుంది. ఏనాడైతే నేను సాధించగలను, నాకు ఆ సత్తా ఉన్నది అంటే సాధించగలను, ఇది నా వల్ల కాదు అమ్మో అని భయపడితే యు కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అందువల్లే ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టు సే ఏ మ్యాన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ మైండ్ ఈజ్, ఏ మైండ్ ఈజ్ వాట్ హీ థింక్స్. When you think positively, you can integrate
massive amounts of information effortlessly into your brain. మనిషి అంటే ఎవరు? అతని మైండ్ని ఎవరు చూడలేదు కదా. ఆ మైండ్ అనేది ఆలోచనల సమాహారం. ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు సానుకూలంగా ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు సజావుగా ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు సాధించే విధంగా ఉంటాయో, అద్భుతాలు సృష్టించగలరు మీరు. ప్రతి విద్యార్థి అద్భుతాలు సృష్టించగలరు. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాచ్ యువర్ థాట్స్, యువర్ థాట్స్ బికమ్ యువర్ వర్డ్స్. వాచ్ యువర్ వర్డ్స్, యువర్ వర్డ్స్ బికమ్ యువర్ యాక్షన్స్. వాచ్ యువర్ యాక్షన్స్, యువర్ యాక్షన్స్ బికమ్ యువర్ హ్యాబిట్స్. వాచ్ యువర్ హ్యాబిట్స్, యువర్ హ్యాబిట్స్ బికమ్ యువర్ క్యారెక్టర్. యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ యువర్ డెస్టినీ. ప్రతి విద్యార్థి కూడా అతని ఆలోచనలు గమనిస్తూ ఉండాలి. ఆలోచనలే మాటలవుతాయి, మాటలే చేతలవుతాయి, చేతలే ప్రవర్తన అవుతుంది, ప్రవర్తనే అతని భవిష్యత్. కాబట్టి ఎప్పుడు అన్నిటికీ మూలం ఆలోచనలు. నేను సాధించగలను, ఆ సత్తా నాకు ఉన్నదనేది ఆలోచన చేయాలా. ఆ తర్వాత చివరగా ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఒక ప్రణాళిక రచించాలి, ఒక ప్లాన్ చేయాలి. ఎలా చదువుకోవాలా, ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత సమయం కేటాయించాలా. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు సహాయం తీసుకుని యూ కెన్ ప్లాన్ హౌ టు రీడ్, వాట్ టు రీడ్, వెన్ టు రీడ్. అంటే ఈ స్వాట్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయండి కావాలంటే. ఏ సబ్జెక్ట్స్, ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్ట్రెంగ్త్, డబ్ల్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ వీక్నెస్, ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ, టీ స్టాండ్స్ ఫర్ థ్రెట్స్. నాకు ఏ సబ్జెక్టులో బాగా వచ్చు స్ట్రెంగ్త్ అంటే, ఏ సబ్జెక్ట్లో నేను వీక్గా ఉన్నాను, ఆ వీక్గా ఉన్న సబ్జెక్ట్లో కూడా స్ట్రెంగ్తన్ అవడానికి నాకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏమిటి, థ్రెట్స్, డిస్ట్రాక్షన్స్. మనం చదువుకుంటా ఉంటే ఫ్రెండ్ వచ్చి సినిమాకి వెళ్ళారు అంటే అది డిస్ట్రాక్షన్, మీ లక్ష్య సాధన నుంచి మిమ్మల్ని పక్కకు తప్పిస్తుంది. అలాంటి వాటిని అన్నిటినీ పక్కకు తప్పుకొని, అలాంటి వాటి నుండి బయటపడి మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని అద్భుతంగా సాధించగలరు. మళ్ళా మా పెద్దలకి మీరు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుని మిమ్మల్ని సన్మానించే అవకాశం మాకు ఇస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. కెన్ యూ గివ్ ఇట్? ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ స్టేట్ ఫస్ట్? Do you feel that you are intelligent? Can you develop self-confidence? Do you think positively? Can you have a plan? Execute it with utmost interest, enthusiasm, care. Will you do it? Thank you. This is as far as students are concerned, very important. My colleagues, teachers, please remember, every teacher should remember, you are making future generations of nation. ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భావి తరాల్ని తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తులు మీరు. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ బి టాట్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి రాసిందో అది చెప్పటమే ఉపాధ్యాయుడి పాత్ర కాదు. యువర్ జాబ్ ఈస్ how to make a child to withstand any kind of hard situation he may face in the days to come. ప్రతి ఉపాధ్యాయులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవాళ దురదృష్టవశాత్తు కోటాలో, రాజస్థాన్లో ఐఐటి నీట్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్న పిల్లలు అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఒక పరీక్షలో మార్కులు తగ్గితే ఆ విద్యార్థి, నేను జీవితంలో ఎందుకు పనికిరాను, నేను అమ్మా నాన్నల యొక్క అభిష్టం నెరవేర్చలేకపోతున్నాను, అమ్మా నాన్నలు కోరుకున్న దాన్ని నేను సాధించలేకపోతున్నాను, ఇక నాకు ఈ జీవితం ఎందుకు అని ఒక నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్కి, ఒక మనం కోరుకోకూడనటువంటి ఆలోచన ధోరణిలోకి ఆ విద్యార్థి వెళ్తున్నాడు. స్కూల్ లెవెల్లోనే ఒక టీచరు ఆ విద్యార్థిని ఎటువంటి పరిస్థితినైనా తట్టుకొని నిలబడగలిగేటట్టు చేయగలిగితే అతనికి ఒకసారి మార్కులు తగ్గినా, లేదు జీవితంలో కష్టం వచ్చినా తట్టుకొని నిలబడగలుగుతాడు. ఇక్కడ టీచర్స్ రోలు, పేరెంట్స్ రోల్లో 50% టీచర్ రోల్ ఉంటే 50% పేరెంట్ రోల్ ఉంటుంది. కాబట్టి క్లాస్ రూమ్లో ఆ స్టూడెంట్ని అన్ని విధాల తట్టుకునేటట్టు మీరు నిలబడేటట్టు చేయటానికి మీరు ప్రధానంగా ఆ పిల్లవాడిలో ఎమోషనల్ కోయెషెంట్ పెంచాలి. ఆ పిల్లవాడిలో భావోద్వేగాల్ని నియంత్రించుకునే శక్తిని మీరు కలగజేయాలి. అంటే ఆ పిల్లవాడు
తనలో కలుగుతున్నటువంటి భావోద్వేగాల్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో మీరు నేర్పాలి. ఆ పిల్లవాడు ఎదుటివారి భావోద్వేగాలు ఎలా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకునేటువంటి విధంగా మీరు క్లాస్ రూమ్లో నేర్పాలి. ఆ పిల్లవాడు పక్క వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది మీరు క్లాస్లో నేర్పాలి. అసలు జీవితం అంటే ఏమిటో మీరు క్లాస్లో నేర్పాలి. అంతేగాని రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ దట్ లిబరేట్స్ ఎనర్జీ ఇన్ ద యూటిలైజబుల్ ఫార్మ్ ఇన్ ద సెల్స్ అని మాత్రమే చెప్పకండి. అంటే మన కణాలు శక్తిని వినియోగించుకునే ఏటీపీ రూపంలో మారడం శ్వాసక్రియ అని చెప్పి అయిపోయింది అనుకోవద్దు. ఆ పిల్లవాళ్ళలో అసలు ఎటువంటి భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి, అవి ఆ భావోద్వేగాలు పాజిటివ్ ఎమోషన్సా నెగిటివ్ ఎమోషన్సా? అసూయ ఏర్పడుతుందా పిల్లవాళ్ళు, పగ ఏర్పడుతుందా, ద్వేషం ఏర్పడుతుందా? అట్లానే ఇవన్నీ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్. ఆ పిల్లవాళ్ళ ప్రేమ ఏర్పడుతుందా, దయ ఏర్పడుతుందా, తోటి వాడిని ఆదుకోవాలనే ఇది ఏర్పడుతుంది. ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్. పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ వైపు ఆ పిల్లవాడిని మౌల్డ్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి టీచర్స్కి ఉన్నది. కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇవాళ టీచర్స్ అందరికీ నేను ఒక్క వర్డ్ చెప్పదలుచుకున్నా, ఆస్క్. ప్రతి టీచరు ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆస్క్. ఆస్క్ అంటే ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాటిట్యూడ్, ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్కిల్స్, కే స్టాండ్స్ ఫర్ నాలెడ్జ్. ఈ మూడే ప్రతి వ్యక్తి జీవితాన్ని మలుపులు తిప్పుతాయి. ఈ మూడు సజావుగా ఉంటే, ఈ మూడు సక్రమంగా ఉంటే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు. ఈ మూడు గాడి తెప్పితే అదో గతికి వెళ్తారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆస్క్ అనే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఈ పిల్లవాళ్ళలో రైట్ యాటిట్యూడ్ ఉందా, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ నేర్పుతున్నావా మనం, ఈ పిల్లవాడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటున్నాడా, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాడా ఆలోచించండి. అది దృక్పథం. ఒక విద్యార్థి జీవితంలో ఒక సానుకూల దృక్పథాన్ని ఏర్పరచండి, నెగిటివ్ దృక్పథాన్ని తగ్గించండి టీచర్గా. రెండవది స్కిల్స్. మనం స్కిల్స్ నేర్పాలి పిల్లలకి, జీవ నైపుణ్యాలు నేర్పాలి, లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పాలి. తర్వాత 3, మనం ఉన్న సమాచారాన్ని వాడి బుర్రలోకి ఎక్కిస్తున్నాం, దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్. ఆ నాలెడ్జ్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో స్కిల్స్ ఉపయోగపడతాయి. ఆ నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవటం విజిడమ్. కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రైట్ యాటిట్యూడ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, you should have enough skills, you should have a wonderful knowledge to impart positive attitude in the child, and also to make a child to learn life skills, and also to acquire knowledge by the child. You should also have a positive attitude, have a wonderful knowledge with a wonderful skills. That is about the teachers. A very important aspect, parents, my dear parents. చాలా పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని విషయాలు. అంటే ఈ 38 సంవత్సరాల్లో చాలా సంవత్సరాలు నేను తరగతి గదిలో పాఠం చెప్పడమే కాకుండా విద్యా సంస్థల పరిపాలన కూడా చేశాను. అనేక వేల మంది పేరెంట్స్ని ఈ 38 సంవత్సరాల్లో కలవటం, వారితో మాట్లాడటం కూడా చేశాను. వీటన్నిటి ఫలితంగా నేను గమనించినటువంటి విషయాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా స్టాప్ కంపేరింగ్ యువర్ చైల్డ్ విత్ అదర్స్. ప్రతి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకున్న ప్రేమ, పిల్లవాడి మీద ఉన్న ప్రేమతో, పిల్లవాడి మీద ఉన్న ఇష్టంతో, పిల్లవాడు డాక్టర్ కావాలి, పిల్లవాడు ఇంజనీర్ కావాలి అనేటువంటి ఇష్టంతో వాళ్ళ భావోద్వేగాల్ని అదుపులో పెట్టుకోలేకుండా ఆ పిల్లవాడికి ఒక పరీక్షలో 50 మార్కులే వస్తే 100కి, పక్కింటి వాడికి 90 మార్కులు వస్తే నా పిల్లవాడికి ఎందుకు పనికిరాడనే భావన ముందే మనం ఏర్పరచుకొని, మా వాడికి ఇంత చేతగానితనం ఏంటి, వాడికి 90 వస్తే మా వాడికి 50 రావటం అనేటువంటి భావనకి గురై మన భావోద్వేగాలను అదుపు చేసుకోలేకుండా ఆ పిల్లవాడిని పరుషంతో మాట్లాడటం, ఆ పిల్లవాడిని నీకింత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాను, నువ్వెందుకు పనికిరావు, పలానా వాడికి 90 వచ్చినాయి అని మీరు ఎప్పుడైతే చెప్పారో మీ పిల్లవాడి అభివృద్ధికి నిరోధకులు మీరే. మీ పిల్లవాడి భవిష్యత్తును పాడు చేస్తుంది మీరే. డోంట్ కంపేర్ యువర్ చైల్డ్ విత్ అదర్స్. వెన్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ యువర్ చైల్డ్ విత్ అదర్స్, యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ యువర్ చైల్డ్ అండ్ ఆల్సో యూ. మీ జీన్సే కదా. కాబట్టి అయితే చెప్పే విధానం ఉన్నది. వాడికి 90 వచ్చినాయి ఎట్లా, నీకు 50 వచ్చినాయి, మరి వాడితో మాట్లాడరా,
వాడు నీకంటే ఎట్లా కొద్దిగా బాగా రాస్తుంటేనే కదా అన్ని వచ్చేది. యు ఆర్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సమ్వేర్స్ సమ్ టైమ్ యూ మేక్ సమ్ మిస్టేక్స్ రా, నువ్వు తెలియగలవాడివే, ఈసారి వస్తేలే, డోంట్ వరీ. కానీ వాడికి 90 ఎట్లా వచ్చినాయో వాడితో మాట్లాడి నేర్చుకోరా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈసారి చేసిన తప్పులు భవిష్యత్తులో చేయబాకరా. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు 90 వస్తాయంటే వాడికి 95 వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు వాడిని తిట్టడంతో ప్రారంభించారో ఈసారి 40 వస్తాయి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. కాబట్టి డోంట్ కంపేర్ యువర్ చైల్డ్ విత్ అదర్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఎవ్రీ డే విత్ యువర్ చిల్డ్రన్. వాడు చదువుకుంటున్నప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయండి, పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయండి, వాడితో దయతో మాట్లాడండి. అంతేగాని ఒక హెడ్ మాస్టర్ లాగా కర్ర పట్టుకుని ఆడు కూర్చోవద్దు. ఆ పిల్లవాడిని అన్ని పరిస్థితుల్ని తట్టుకునేటట్టు చేయటంలో కూడా మీది కూడా క్రియాశీలక పాత్ర. టీచర్స్కి 50% అయితే మీది కూడా 50%. కాబట్టి ఆ పిల్లవాడిలో ఉన్న తెలివితేటలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని ఎంకరేజ్ చేయండి. ఆ పిల్లవాడిని పక్కవాడికి సాయం చేసేటువంటి గుణాన్ని నేర్పండి. ఆ పిల్లవాడు మిగతా వాళ్ళతో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో నేర్పండి. కోపం అనేది అందరికీ వస్తుంది, ఆ కోపాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలో నేర్పండి. సో దుఃఖాన్ని అలానే సంతోషాన్ని ఈక్వల్గా ఎలా షేర్ ఒక్క రోజులో రాదు, అది ఈక్వల్గా ఎలా షేర్ చేసుకోవాలో నేర్పండి. వాళ్ళ భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోండి. ఆ భావోద్వేగాల్ని అదుపులో ఎట్లా పెట్టుకోవాలో మీరు కూడా చెప్పండి. ఈ రకంగా ఒక్కసారిగా పిల్లవాడి మీదకి ఫోర్స్గా వెళ్ళకండి. మార్కులు తగ్గినా లేదు, ఆ పిల్లవాడి సమస్యను అర్థం చేసుకోండి. ఆ రకంగా మీరు చేసినట్లయితే ఆ తర్వాత ఇవాళ మరి సాంకేతిక విప్లవం ద్వారా పిల్లలు అనేక ప్రలోభాలకు లోనవుతున్నారు. అలానే సినిమాలు చూడాలని, అట్లానే వేరొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్కి అలవాటు అవుతున్నారు. దానిని మీరు కనిపెట్టి దాని నుంచి దూరంగా జరిగేటట్లు మీ పిల్లవాడు చూడండి. అలానే మీ పిల్లవాడి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారో ఆలోచన చేయండి. ఆ పిల్లలు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉన్నారా? ఆ పిల్లలు ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఆ పిల్లలు మనవాడి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేటట్టు ప్రేరేపించే విధంగా ఉన్నారా? మనవాడిని డిస్కరేజ్ చేసేటట్టు ఉన్నారా అనేది గమనించి మీ పిల్లవాడిని ఎడ్యుకేట్ చేయండి. ఈ రకంగా టీచరు, పేరెంటు కృషితో అసలు స్టూడెంట్ తాను ఓన్ హార్డ్ వర్క్తో ఆ పిల్లవాడు ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ పిల్లవాడు ఏమి కావాలనుకున్నాడో అది అవటానికి ఇది ఉన్నది. సో మరి ఇక చివరిగా మరి 20 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం, 20 సంవత్సరాల్లో మరి ఈ పాఠశాలలో చదువుకుని ఇవాళ కలెక్టర్ స్థాయికి కూడా వెళ్ళినటువంటి తేజ్ అనేటువంటి అబ్బాయికి ఇవాళ వచ్చాడు రాలేదు, అట్లా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ సన్మానం చేయటం, అలానే ఈ పాఠశాలలో మొదటి నుండి పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందానికి సన్మానం చేయటం, లేదు ఈ పాఠశాలలో కొంతకాలం పనిచేసి మరి కారణాంతరం వల్ల కానీ వేరే చోటుకి వెళ్ళిన వాళ్ళని మళ్ళీ పిలిపించి వాళ్ళు సన్మానం చేయటం అనేది యాజమాన్యం యొక్క ఔదార్యానికి గుర్తు. మనం ఇవాళ ఈ స్థాయికి వచ్చాం. 2000 స్ట్రెంగ్త్ వచ్చింది అంటే 200 విద్యార్థుల నుంచి ఈ 20 సంవత్సరాల్లో మరి 10 రెట్లు పెరిగింది. ఇవాళ 2000 స్థాయికి వచ్చింది అంటే ఇది సమిష్టి కృషి వల్ల, మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలు, ఉపాధ్యాయులు బోధన వల్ల, మరి తల్లిదండ్రుల సహాయ సహకారాల వల్ల ఈ స్థాయికి వచ్చాం. కాబట్టి చంద్రునికో నూలు పోగులాగా ఉడతా భక్తిగా ఆ ఉపాధ్యాయుల్ని, అలానే మన దగ్గర చదువుకున్న విద్యార్థులు అద్భుతంగా రాణించారు కాబట్టి వారిని ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుని వారిని కూడా చిరు సత్కారం అందించి మరింత ఫలితంగా ఉన్న విద్యార్థుల్లోకి అది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది, ఒక ప్రోత్సాహంగా ఉంటుందని ఇన్ని కార్యక్రమాలు తలపెట్టిన యాజమాన్యాన్ని మరొకసారి అభినందిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి నీలిమ అండ్ శ్రీనివాస్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.